بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام النبي الممجد والرسول المسدد يسمي في السماء أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين صلى اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم عزیزان گرامی قدر محرم کی 10 تاریخ گزر گئی اور آپ نے جگہ جگہ گلی کوچوں میں گھروں میں شاہراہوں پر حسین کا پرچم نصب کیا حسین کا ماتم کیا اور ہر گلی اور کوچے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ حسین آپ پر لاکھوں سلام سلام ہوا آپ پر اے حسین لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ جس واقعے کو 1400 سال گزر گئے آخر وہ غم کیسے زندہ ہے آخر کیسے انسان اپنے تو تمام غموں کو بھول بیٹھا ہے جس کے عزیز جس کے اقارب تازہ تازہ مرحوم ہوئے ہیں لوگوں نے ان کا غم بھلا دیا اور امام حسین کا محرم آتے ہی گھروں میں فرش ازاں بچھا کر کے حسین زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا یہ تصدیق ہے صادق آل محمد کے اس قول کی ایک صلوات پڑھیں محمد والے جو آپ نے ایک سفر کے درمیان فرمایا کہ امام ایک سفر میں تھے اور چلتے چلتے ایک بستی قریب آئی امام نے راستہ بتانے والے سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو بستی قریب آ رہی ہے یہ کیسی بستی ہے تو بتانے والے نے بتایا کہ مولا یہ بڑی خطرناک بستی ہے یہ بستی آپ کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہے آپ یہاں سے جلدی سے کوچ کر جائیں تو بہتر ہے لیکن امام نے کہا کہ نہیں ہماری سواری روکی جائے امام سواری سے نیچے اترے اور آنے کے بعد مصلی عبادت بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ دست دعا بلند کی اور فرمایا پروردگارہ اہل بستی کو ادھر ادھر نہ ہونے دینا پروردگارہ اہل بستی کو ایک ساتھ رکھنا پروردگارہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اب چاہنے والوں کو سمجھ میں نہ آیا کہ آخر دشمنوں کے حوالے سے امام ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں بہرحال چونکہ امام کو امام مان رکھا ہے لہذا زبان پہ سوال نہیں لا سکتے اب سفر آگے بڑھا اور پھر ایک دوسری بستی آئی اور امام نے بتانے والے سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ اب یہ جو بستی آ رہی ہے یہ کیسی بستی ہے تو کسی نے امام کو بتایا کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے اس میں تو ابو ذر والے پلتے ہیں اس میں تو سلمان والے رہتے ہیں اس میں تو مقداد والے رہتے ہیں اے مولا ہر ایک گھر میں آپ کا شہدائی موجود ہے اے مولا آپ یہاں قیام کریں ہاں امام کو قیام کرنا تھا امام ایک مرتبہ سواری سے نیچے اترے اترنے کے بعد مصلی عبادت بچھائی اور دست دعا بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں پروردگارہ انہیں بکھیر دے پروردگارہ انہیں ادھر ادھر کر دے
परवरदिगारा कभी इन्हें एक जगह जमा करके न रखना। अब चाहने वालों का दिमाग फटा, मौला अभी तक हम खामोश थे, मगर आपकी दुआ की हिकमत समझ में ना आई कि जब दुश्मनों की बस्ती थी तो आपने ये फरमाया कि उन्हें एक साथ रखना, और जब अपनी बस्ती आई तो आप कह रहे इन्हें बिखेर दे। जब दुश्मनों की बस्ती थी तो आप ये कह रहे थे कि परवरदिगारा इन्हें कभी बिखरने ना देना, और अपनों के बारे में कह रहे हैं कि इन्हें बिखेर दे और इधर उधर कर दे। मौला जरा मसलहत बयान फरमाए। एक मरतबा इमाम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि वो नजासत है, वो खवासत है, वो जितना फैलेंगे उतना दागदार करते चले जाएंगे, मगर ये हमारे चाहने वाले हैं। ये इल्म की वो शमा है कि जितना फैलेंगे उतना आबादियों को नूरानी करते जाएंगे। एक सवाल नारे हैदरी, एक सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तो गोया ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की उस कौल की तस्दीक हुई कि ये हमारे शिया जितना दुनिया में बिखरेंगे उतना हुसैनियत को लेकर के जाएंगे, और जितना हुसैनियत फैलेगी उतना इंसानियत फैलेगी, और जहाँ जहाँ हुसैनियत पहुँच जाएगी वहाँ यजीदियत दम तोड़ देगी। अज़ादारों, ये जो आपने हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, ये कोई मामूली नारे नहीं हैं। ये वो नारे हैं कि जो हाकिम वक्त को अपने महल के अंदर तमाम असबाब के साथ सोने नहीं देते। अपने सिपाही हैं, अपना महल है, अपना बिस्तर है, मगर हुसैन ने नींदें छीन रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्यों छीन रखी? इसलिए कि इमाम हुसैन ने बताया कि देखो, जब काफिर अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है तो हक उसकी जड़ें काट देता है। मैंने आपके सामने जिस आयत की तिलावत फरमाई, सूरह अनफाल की वो आयत कि युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा तो ये है कि युहिक्कल हक का, कि वो हक को साबित करे बेकलिमात ही, अपने कलिमात के जरिए से, व यक़्तअ दाबिरल काफिरीन, और काफिरीन की जड़ों को काट दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफसीर अय्याशी दूसरी जिल्द उठाइए। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी इमाम से फरमाते हैं, मौला जरा ये हक बताइए और काफिरीन से मुराद क्या है ये बताइए। इमाम फरमाते हैं, हक से मुराद हम ही तो हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला वो तो हम समझ गए, मगर काफिरीन से मुराद क्या है? कहा वो बनु उमैया मुराद है काफिरीन से। अब मैं चाहता हूं कि 10 दिन की मजलिस में आपने जो कुछ भी सुना वही मैं खुलासे के तौर पे आपके सामने पेश करूं कि किस तरीके से बनी उमैया के इस लाडले को, मलऊन को, किस तरीके से लिबास खिलाफत पहनाने की कोशिश की गई कि जिसमें वो बिल्कुल भी फिट ना बैठता। किस तरीके से कि जब मुआविया ने सबसे पहले अपने बड़े भाई से इस बात का मशवरा लिया कि जिसका नाम ज़ियाद बिन अबी था, पूछा कि क्या मैं अपने बेटे को खलीफा बना दूं, तो उसने कहा कि तुम उसे खलीफा बनाने की बात कर रहे हो जो खिलाफत से ज्यादा शिकार को पसंद करता है, जो दिन रात शिकार खेलने की फिक्र में रहता है। तुम चाहते हो कि उसे मसनद रसूल पे बिठा दो। तो लिहाजा खुद मुआविया के सगे भाई ने मना कर दिया उसे खलीफा बनाने से। मगर ताकत तो ये समझती है कि हम गलत को सही और सही को गलत मनवा लेंगे। जुल्म करने वाले तो ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पास पावर मौजूद है लिहाजा हर गलत को सही और सही को गलत मनवा लेंगे। यही हुआ। तबरी अपनी किताब तारीखुल उमम वल मुलूक जिल्द नंबर 7 में लिखते हैं, कहते हैं साफरा इलल मदीना, कि हाकिम शाम ने मदीने का सफर किया। हत्ता यत्तखिज़ा बैअतल यजीद, यहां तक कि उसने बैयत भी अक्स कर ली यजीद की विलायत, और सब ने यजीद की बैयत कर ली। अब वो हैदर अब्बास साहब ने जो आपके सामने एक नमूना पेश किया था कि तदमीर, तहजीर और तहमीक के जरिए से कि कुछ इलाकों को बेवकूफ बनाया और कुछ इलाके वालों को लालच दी और कुछ इलाके वालों के गर्दनों पे तलवार है कि मानोगे तो सर सलामत है, ना मानोगे तो फिर सरतन से जुदा कर दिया। लिहाजा मदीने आया और आने के बाद से कहता है कि अय्युहन्नास, मैं तो ये सोच चुका था कि मैं अपने बाद
हुकूमत की बागडोर लोगों के ऊपर डाल दूंगा, मुसलमानों के हाथ में दे दूंगा, वो जिसे मुनासिब समझे उसे खलीफा बना ले। मगर लोगों का ये कहना है कि इसके लिए मेरा बेटा यजीद बहुत ज्यादा मुस्तहिक है और शाइस्ता है। अब जो माल ले चुके थे वो खामोश थे, सर झुकाए हुए, और जो जिन्हें माल नहीं मिला था उनकी गर्दनों पे तलवार थी, वो भी सर झुकाए हुए थे। मगर इस मलऊन को इंतजार था एक ऐसे शरीफ बाप के बेटे का कि जिसका नाम था हुसैन इब्न अली, इसलिए कि वो जानता था और उसने बाद में अपनी वसीयतों में इस बात की ताकीद भी की कि यजीद अगर तूने हुसैन इब्न अली से बैयत ले ली गोया आलम इस्लाम से बैयत ले ली। लिहाजा जब इमाम हुसैन तशरीफ लाए उस जलसे में कि जिसे अंसाबुल अशराफ ने भी जिक्र किया है और जिसे तबरी ने एक और जगह पे जिक्र किया है, तारीख तबरी जिल्द नंबर 187 में भी मौजूद है, और उसके अलावा तफसीर याकूबी की दूसरी जिल्द सफा नंबर 160 में भी ये बात मौजूद है कि वो कहते हैं कि सबसे पहले जिसने आवाज़ एहतजाज बुलंद की वो कोई और नहीं थे, वो खलीफा सानी के बेटे थे, लाडले बेटे थे। क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला इब्न उमर। उन्होंने क्या कहा? हल नुबाइयो शख्सन, क्या तू चाहता है ऐ मुआविया कि हम एक ऐसे शख्स के साथ बैयत कर लें तो अव्वदो अलल लाइबे बिल क़िर्द वल किलाब, कि जो दिन रात कुत्तों से और बंदरों से खेलता हुआ नजर आता है, वह भी शुर्बिन नबीज, और जिसके बारे में मशहूर है कि वो शराब नोशी करता है, वल मुज़ाहरत अलल फिस्क, और जिसका जाहिर फिस्क व फुजूर से भरा हुआ है। ऐसे इंसान की बैयत कर ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके बारे में बाद में इब्न हब्बान ने भी लिखा अपनी किताब अस्सिकात में सफ़ा नंबर 162 पे कि वो कहते हैं वह यअतक़िदु बाज़ुल मुहक़्क़िक़ून, कि बाज़ुल मुहक़्क़िक़ीन, बाज़ मुहक़्क़िक़ीन का अक़ीदा ये है, उनका मानना ये है कि अन्ना सबबा मौतुहु हुवल इक्सार बिशुर्बिन नबीज़, कि उस यजीद मलऊन की मौत की असली वजह बहुत ज्यादा शराब नोशी करना था। ऐसा शराब खार कि जो मरते दम तक और जिसकी मौत का सबब भी शराब बनी, उसको चाह रहे थे कि मसनद रिसालत पर बिठा दें, उस रिसालत के मसनद पर कि जिस रिसालत पर बैठने वाले रसूल ने सन 2 हिजरी में इस शराब को हराम करार दिया। ताज्जुब ना कीजिएगा, सिर्फ शराब ही नहीं, अगर ये मलऊन बैठ जाता तो हलाल मोहम्मदी क़यामत तक के लिए जो हलाल है वो सब हराम हो जाता, और जो क़यामत तक के लिए हराम है वो सब हलाल हो जाता। इसलिए कि बागडोर एक ऐसे मलून के हाथ में चली जाती कि जो दिन रात शराब नोशी किया करता था। और इसके हवाले से उन्होंने क्या लिखा है, फकीही ने अपनी किताब में क्या लिखा है, तारीख बनी उमैया में सफ़ा नंबर 34 पे वो कहते हैं कि ये जो मलऊन था वकान लहू क़िर्दुन, इसके पास एक बंदर था। क्या था? इसके पास एक बंदर था। वयुस्की है अन्नबीज़ा, कि जिसे वो शराब पिलाया करता था। वयुकन्नी है अबा कैस, और उसे वो अबू कैस कह के पुकारता था। वयज़हक़ु मिम्मा यसना, और ये हंसता खेलता था उसके ऊपर जो कुछ भी वो बंदर अपनी उछल कूद किया करता था। तो एक ऐसा इंसान कि जो बंदरों से खेला करता हो, जो शराब नोशी किया करता हो, जो जानवरों तक को हरामकारी पे मजबूर किया करता हो, वो मुसलमानों का लीडर बनने वाला था। अब सबने तो इजमाई शक्ल में यजीद को कबूल कर लिया था सिवाय हुसैन इब्न अली की, लिहाजा हुसैन के आने की देर थी। अब जो इमाम हुसैन आए और जो सवाले बैत इमाम हुसैन के कानों में पड़ी तो एक मर्तबा अपनी जगह से खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कहते हैं क्या है हाकिम शाम, तू किसे खलीफा बनाने की बात कर रहा है? उस मलऊन को खलीफा बनाने की बात कर रहा है कि जो बंदरों से खेलता है, जो शराब नोशी करता है, जो जुआरी है, जो कबाबी है, जो शराबी है। मैं कभी भी एक ऐसे मलऊन का कि जो अलनी फिस्क व फुजूर पर हर मौका नजर आता हो, कभी उसकी बैयत नहीं कर सकता। सारे बाप के बेटे बैयत कर ले तो कर ले, मगर हैदर कर्रार का बेटा कभी उसकी बैयत नहीं करेगा। एक सवाल पड़ेगा, इमाम हुसैन ने मना कर दिया, साफ इनकार। और वो जो साफरा इलल मदीना आपको इबारत बताई थी, कहते हैं साफरा इलल मदीना, उसने मदीने का सफर किया हत्ता या खुजा बैअता
لولایت یزید، یہاں تک کہ اس نے بیعت کو عرض کر لیا یزید کی ولایت کے لیے، ولکنہ لم یتمکن، لیکن وہ قدرت پیدا نہ کر سکا من ارغام الحسین علیہ السلام، امام حسین کی خشمگینی کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اپنی بات منوا سکے، لہٰذا وہ اپنے جیتے جی تو یہ نہ کر سکا۔ اب اس نے اپنی وصیت میں لکھ دیا کہ اے یزید تو کامیاب اس وقت ہوگا، تو کامیاب اور کامران اس وقت ہوگا جب حسین تیری بیعت کر لے، اور یہ تو ممکن نہ تھا، اس لیے کہ حسین اس کے بیٹے تھے کہ جو کائنات کا رسول کہا گیا۔ قرآن نے امام حسین کو رسول کا بیٹا کہا، لہذا جو رسول اصلی دعوے دار تھے اور ان کے بیٹے جو اصلی واقعی اور حقیقی دعوے دار بننے والے تھے، ان کے مقابلے پر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری دنیا کو بے وقوف بنایا، پوری دنیا کو پیسے بھیجے، پوری دنیا کو ڈرایا دھمکایا، لالچ میں رکھا کہ تمہیں فلاں جگہ کی حکومت دے دوں گا، تمہیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دوں گا، تمہیں فلاں جگہ پہ فلاں پالیسی دلا دوں گا، لیکن ان سب کے باوجود سب جھکے مگر حسین نہ جھکے۔ سبحان اللہ۔ اے عزیزوں، جب کوڑی کے بھاؤ بکنے والے مزدوروں کی اتنی اہمیت تھی کہ انہیں ملک رے کی حکومت دی جا رہی تھی، تو امام حسین کے سامنے کتنی بڑی پیشکش رہی ہوگی۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ لہٰذا اس یزید ملعون نے اپنی پوری طاقت جھونک دی کہ حسین ابن علی سے بیعت منوا لے، مگر نہیں، امام حسین نے بیعت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ کہا دیکھ یزید، یہ بات تو صحیح ہے کہ تیرے پاس طاقت ہے۔ کون کون سی طاقتیں تھیں یزید کے پاس؟ شورا کی طاقت یزید کے پاس، اجماع کی طاقت یزید کے پاس، استخلاف کی طاقت یزید کے پاس، اور حسین کے پاس کون سی طاقت ہے؟ صرف ایک طاقت، انکار۔ صرف ایک طاقت، انکار۔ دیکھیں یہ انکار بہت بڑی بات ہوتی ہے، اقرار اور انکار، اس پہ انسان کی زندگی پرکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان جلدی اقرار کر لے اور اگر کوئی انسان جلدی انکار کر لے، اگر اقرار کیا تو نبھاؤ، اگر انکار کیا تو نبھاؤ۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بہت اچھا، زندگی تو لفظ بیعت تھا انتخاب یزید۔ اب دیکھیے گا، لفظ بیعت تھا انتخاب یزید، لفظ انکار انتخاب حسین۔ لفظ بیعت تھا انتخاب یزید، لفظ انکار انتخاب حسین۔ 4 حرفوں میں تھا سوال یزید، 5 حرفوں میں تھا جواب حسین۔ 4 حرفوں میں تھا سوال یزید، انکار، 5 حرفوں میں تھا جواب حسین۔ وہ ملعون تو یہ سمجھ رہا تھا کہ طاقت کے زور پر اپنی ہر بات کو حق ثابت کروا لیں گے، مگر امام حسین نے بھی کربلا میں سارے اصول بدل دیے اور یہ معجزہ دکھایا کربلا کے میدان میں، اور ثابت کیا کس کے ذریعے سے؟ خود تو قتل ہو گئے مگر ثابت کیا کس کے ذریعے سے؟ اپنے بیٹے اور بیمار بیٹے سید سجاد کے ذریعے سے، کہ جو حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ یزید ذرا یہ تو بتا، یہ جو اذان میں لیا جا رہا ہے تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ وہیں سے پتا چل جائے گا کہ کس کا نعرہ باقی رہا اور کس کے کھوکھلے نعرے ختم ہو گئے۔ 3 سال اور 8 مہینے میں اس کمبخت نے، اس ملعون نے مسلمانوں کی ایسی تیسی کر، شاعر اللہ کی توہین، صحابی رسول کی توہین، مسجد النبی جہاں مسلمان جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ اے گنبد خضرا پہ جان چھڑکنے والو، ذرا سنو اپنے حاکم شام کے لاڈلے کی کارستانیاں، کہ اس نے کیا کیا؟ 3 دن تک گھوڑے بندھوائے، نمازیں معطل تھیں، کسی کی ہمت نہ تھی کہ مسجد النبی میں قدم رکھتے، اور اس کے بعد سے 3 دن کے بعد مسلم ابن عقبہ نے، جو یزید کا نمائندہ مدینے کو تاراج کرنے آیا تھا، واقعہ حرہ میں آپ کے سامنے پیش ہے۔ میں صرف 2 لفظ کہوں گا، آپ کو ساری داستان پتا ہے، لیکن مسلم ابن عقبہ نے جب بیعت طلب کرنا شروع کی 4تھے دن سے، جس وقت امام زین العابدین اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں تو اس نے اہلاً اور مرحبا کہہ کے بلایا ہے۔
حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی میدان میں شکست پا جاتا ہے وہ نظریں جھکا کے چلتا ہے، لوگ اس سے نظریں اٹھا کے بات کرتے ہیں، مگر جب زین العابدین آئے ہیں اس مجلس میں اور اس محفل میں، اور جب ان کو بلایا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، مگر انہیں بلایا اور اپنے برابر میں بٹھایا۔ تو یہ احترام کس بات پر ہے؟ یہ احترام اس بات پر ہے کہ گھوڑے تو دوڑے لاشیں شبیر پر، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ گھوڑے تو دوڑے لاشیں شبیر پہ، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ اب کوئی یزید کے احترام کا قائل نہیں ہے، اب سب حسین کے بیٹے کے احترام کے قائل ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، عالم اسلام میں صرف بیعت کی 2 ہی دفعہ آواز گونجی۔ میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بیعت کی آواز عالم اسلام میں صرف 2 مرتبہ گونجی۔ ایک دفعہ کب گونجی؟ سن 11 ہجری میں، اور اسے کس نے سنا؟ اسے سنا علی بن ابی طالب نے، اور ایسا ختم کیا کہ 50 سال تک، 11 ہجری سے 61 ہجری تک نظر میں رکھیے گا کہ 11 ہجری میں اٹھنے والی آواز کو مولائے کائنات نے سنا اور ایسا دفن کیا کہ 50 سال تک کسی کی ہمت نہ تھی کہ اپنی زبان پہ لفظ بیعت لاتا۔ 50 سال تک کسی کی ہمت نہ تھی کہ اپنی زبان پر لفظ بیعت کو لے کر کے آتا، اور اب جو دوسرا سرفرا اٹھا اور اس نے ایک مرتبہ 61 ہجری میں لفظ بیعت اٹھایا اور اپنی زبان پہ نعرہ بیعت کو لانے کے بعد سے حسین ابن علی کے مقابلے میں آ گیا۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، یہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، یہ کسی اور سے نہ ٹکرایا، حیدر کرار کے بیٹے کے مقابلے پر آ گیا۔ امام حسین نے کہا تو صحیح کہ میں قتل ہو جاؤں گا مگر اس لفظ بیعت کو دفن کر کے چھوڑوں گا۔ صلوات پر محمد۔ شہادت امام حسین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا عزیزوں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پھر کسی سرفرے نے اٹھ کر کے کسی امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ ایک ذہنی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین۔ پھر یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا ہوا۔ ذہنی چوٹ تھی وہ ضرب انکار حسین۔ سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ یزیدی نسل میں جو بھی ہوا گونگا۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کر کے بیعت کا مطالبہ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اس ممبر کی ذمہ داری سے آپ کے سامنے قوم کا مجمع ہے، علماء و فاضل میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے سامنے میدان کربلا میں اس بات کا آپشن تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیتے، فرار اختیار کرتے، مگر امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سنیے کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا، ایک صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کے میدان میں شمر کا خنجر تو ایک تھا مگر گلے 2 موجود تھے، ایک حسین کا گلا تھا، ایک اسلام کا گلا تھا۔ واہ واہ واہ۔ فاطمہ کا لال اگر چاہتا تو اپنا گلا بچا لیتا، مگر یہ خنجر اسلام کے گلے پہ چل جاتا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس نے زبان رسالت کو چوسا ہو، جس نے دوش رسالت پہ سواری کی ہو، جس نے آغوش رسالت کو اپنا مسند بنایا ہو، وہ رسالت کی باغ ڈور کو چھوڑ دے کسی ایسے شرابی کے ہاتھ میں کہ جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا۔ امام حسین نے کہا نہیں، اور جو ہوا آپ کے سامنے ہے، مگر یہ کہ تاریخ کے بکے ہوئے مورخین نے امام حسین کے ساتھ انصاف نہیں کیا، دھوکے بازوں نے، جھوٹوں نے الٹی سیدھی باتیں لکھی، اور کسی نے اس واقعے کو اس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی کہ صاحب وہ تو سلطنت کی جنگ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، وہ تو انا کی جنگ تھی، وہ تو بنو امیہ و بنو ہاشم کی جنگ تھی، لفظ دین اپنی زبان پر نہیں لا رہا ہے کوئی بھی۔ مگر جب یہ سارے لوگوں کی مکاریوں کو ہندوستان کے ایک فقیر نے دیکھا تو ایک مرتبہ اٹھ کے کہتا ہے کہ لفظ دین تو لے کر کے آؤ، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
सल्तनतों के ज़रिए से इस मसले को ख़त्म कर दिया। क्यों कोशिश की गई? इसलिए कि अगर किसी ने सुना कि सल्तनत और दो सुल्तानों की जंग थी तो वो कहेंगे ऐसे तो बहुत से सुल्तान हैं जो दुनिया में जंग करते रहते हैं, हम हुसैन सुल्तान पर क्यों रोए? क्या कहने। और जब सुल्तान का लफ्ज़ सामने आता है तो एक फातेह का भी नाम सामने आता है और एक शिकस्त खाने वाले का भी नाम सामने आता है। क्या बात। लिहाजा लोग करबला को कौन कामयाब हुआ इस निगाह से देखेंगे और किसने शिकस्त खाई इस निगाह से देखेंगे। लिहाजा पूरी कोशिश ये की गई, बाजारी मौलवियों ने, मौरिखों ने, तारीख लिखने वालों ने अपनी कुव्वत पूरी सर्फ कर दी सिर्फ इसलिए कि हुसैन को रुसवा कर सके। मगर जिसको अल्लाह ने इज्जत देने का वादा कर दिया हो, युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा ये है युहिक्कल हक़्क़, कि वो हक को हक साबित करे बेकलिमात ही, अपने कलिमात के जरिए से, व यक़्ता दाबिरल काफिरीन, और काफिरीन की जड़ें काटे। तो अब देखिए खुदा ने किस तरीके से हुसैन को इज्जत दी और किस तरीके से दुश्मनाने ने हुसैन को जलील किया कि तख्त और ताज ताराज हो गए, मगर हुसैन का ताजिया आज भी जिंदा है, हुसैन का अलम आज भी जिंदा है। जो अगर जंग दो शहजादों की कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। किसी की इतनी हिम्मत ना हुई। और ये बात सुन के आप और ताज्जुब करेंगे कि जब ये वाकया हाकिम शाम के सामने कहा गया, क्या यजीद तेरे लोगों ने हुसैन को कत्ल कर दिया, तो वो ऐसा घबराया हुआ था कि उसकी हुकूमत हाथों से ना निकल जाए कि उसने कहा, तारीख लिखने वाले ने कहा कि इमाम हुसैन के कत्ल से तो यजीद भी राजी नहीं था। लिखने वाले ने क्या लिखा कि नहीं, उन लोगों ने जो किया खुद से किया, मगर नहीं, इमाम हुसैन ने ऐसा गूंगा किया, ज़बानें खींच ली, बातिल की ज़बानें खींचने के बाद और ज़बान दराजों की ज़बानें खींचने के बाद इमाम हुसैन ने ऐसा गूंगा किया कि कत्ल होने के बावजूद जो कातिल है उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कहे कि मैं हुसैन का कातिल हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह। इतनी हैसियत नहीं कि वो खुद को फातेह ठहरे। क्या कहने वाले ने दो लफ्जों में और दो जुमलों में चाहा कि वाक़या करबला को वहीं का वहीं ख़त्म कर दे। लिहाजा उसने कहा कि देखिए, करबला ज़ाहिरन शिकस्त थी मगर नतीजे में फतह थी जो इमाम हुसैन को हासिल हुई। ज़ाहिरन शिकस्त थी इसलिए कि कत्ल हो गए, मगर नतीजे में क्या हुआ कि उनका नाम पूरी दुनिया में आम हो गया। और ये मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर में भी फतह थी और बातिन में भी फतह थी। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। इसलिए कि फतह कहते किसे हैं? अगर फतह कहते हैं कत्ल कर देने को तो यकीनन यजीद कामयाब हुआ कि उसने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया और इमाम हुसैन शिकस्त खा गए इसलिए कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए। मगर ये कि लफ्ज़ फतह को समझे कि जिसे हम कहते हैं कामयाब। कामयाब ये फारसी लफ्ज़ है जिसके माने क्या है कि अपने मकसद को पा लिया, और नाकाम यानी जिसने अपने मकसद को हासिल न किया हो, न कर सका हो किसी वजह से। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि करबला की जंग को समझें, करबला के वाक़े को समझें, तो दोनों फरीक के मकसद को समझें कि यजीद का मकसद क्या था और हुसैन का मकसद क्या था। यजीद का क्या ये मकसद नहीं था कि वह इमाम हुसैन से बैत करवा ले, और इमाम हुसैन का क्या ये मकसद नहीं था कि वो यजीद की बैत ना करें। तो अब अगर यजीद ने इमाम हुसैन से बैत करवा ली हो तो फातेह कहलाएगा, कामयाब कहलाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर यजीद अगर बैत ना करवा सका हो इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन अपने मकसद में कामयाब हुए हो तो फिर इमाम हुसैन को फातेह कहा जाएगा, ना कि यजीद को। और फिर हुसैन फातेह कैसे ना होते कि उनकी फतह का ऐलान एक 6 महीने के बच्चे ने कर दिया। सुभान अल्लाह। 2 लाख का लश्कर उस वक्त तड़पने लगा जिस वक्त अली असगर इमाम हुसैन के हाथों पे तड़प रहे थे। अब्बास जैसी ताकत मौजूद थी, अली अकबर जैसी ताकत मौजूद थी, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसी ताकत मौजूद थी। ये सब कुछ मौजूद होने के बाद मुतालिबे बैत भी था। इस जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ।
तमाम ताकतें होने के बावजूद इमाम हुसैन के सामने मुतालिबे बैत भी मौजूद था, लेकिन बाद शहादत इमाम हुसैन अब अब्बास मौजूद नहीं है, हबीब इब्ने मुजाहिर मौजूद नहीं है, ज़ुहैर कैन मौजूद नहीं है, मगर मुतालिबे बैत भी नहीं है। इसका मतलब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया, ऐ यजीद, ताकत हक नहीं है बल्कि हक सबसे बड़ी ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस अजीजों, आपने बहुत अच्छे से सुना। 10 दिन से आप इमाम हुसैन पर रोते आ रहे हैं, उन्हें याद करते आ रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं तो हुसैन हुसैन, ज़ोहर की अजान सुन रहे हैं तो हुसैन हुसैन, असर की अजान सुन रहे हैं तो अल्लाह अकबर हुसैन हुसैन, मगरिब की अजान सुन रहे हैं तो हुसैन हुसैन। आप जानते हैं क्यों हुसैन हुसैन कर रहे हैं? इसलिए कि हर मुसलमान का ये अकीदा है और हर मुसलमान के दिल की आरजू है कि जब वो दफन हो तो कहाँ दफन हो? रसूल के पहलू में दफन। आप दुआए अजान में क्या पढ़ते हैं जब अजान खत्म होती है? वजअलनी इंदा कब्र नबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से हर एक शख्स ये दुआ कहता है, परवरदिगार जब मेरी मौत आए तो मेरी मैयत को रसूल के पहलू में दफन होने का शरफ बख्शना। हाँ अजीजों, जब एक मुसलमान के दिल की ये आरजू है तो क्या हुसैन इब्ने अली के दिल की आरजू ना रही होगी? हाँ अजीजों, 10 दिन आपने इमाम हुसैन को याद किया और इंशाअल्लाह 2 महीने 8 दिन खुदा आपको सलामत रखे, आपको हयात बख्शे। आपकी ज़बान पे यही नारा रहेगा, लब्बैक या हुसैन। हाँ अजीज़ों, मगर मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ और आपके एहसास को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी सोचा है कि एक दफ़ा इमाम हुसैन ने भी आपको याद किया था? ऐ अजीज़ों, वो कौन सा मकाम था कि जब हुसैन ने आपको याद किया? ये वो मकाम था कि जब अली असगर का लाशा लेकर खैमे की तरफ पलट रहे थे। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने इस वाक़े को नकल किया है कि जब आलम मुकाशिफा में इमाम हुसैन को देखा तो इमाम ने उनसे ये मरसिया पढ़ा और कहा, लैतकुम फी यौम आशूरा लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम सब के सब करबला में मौजूद होते तो तुम देखते कैफा अस्कस्किलते व हुम ला यरहमुनी। मैं किस तरीके से अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था और दुश्मनों ने मुझ पर रहम न किया। हाँ अजीजों, आपने करबला का मसायब सुना, आपने शाम गरीबा भी सुनी, आपने तमाम मसायब सुना, मगर मैं आज चाहता हूँ कि अब शोहदा के बाद असीरों का तस्करा करूँ। अजीजों, जनाब ज़ैनब कहती है कि जिस वक्त इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया, एक आवाज गूंजी, कद क़ुतिल अल हुसैन व करबला। हाँ अजीजों, हुसैन सरजमीन करबला पे कत्ल कर दिए गए। जब ये आवाज गूंजी, जनाब ज़ैनब आती है, ऐ बेटा सैयदे सज्जाद, गश्ते अफाका करो, जरा देखो क्या गजब हो गया। एक मर्तबा, ऐ बुबी अम्मा क्या हुआ? खैमे का पर्दा हटाइए। असा का सहारा लिया, खैमे से जो मख्तल की तरफ निगाह किया, एक मर्तबा देखा कि बाबा का सर नौके नेज़ा पे बुलंद, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, सलाम हुआ पर है अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हाँ अजीजों, बस इतना ही जुल्म नहीं हुआ, अब इसके बाद जुल्म शुरू हुआ। हाँ अजीजों, एक मर्तबा लाइनों ने खैमे का रुख किया, खैमे की तरफ आए, आने के बाद शिब्र हुक्म देता है कि ख़याम हुसैनी में आग लगा दी जाए। अब जो आग लगाई गई तो बीवियों को समझ में ना आया। एक मर्तबा कहती है, ए शहजादी बताइए क्या करें? जनाब ज़ैनब लेकर के बीवियों को एक खैमे से दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। अलगरज ये कि आखिरी खैमा बचा सैयदे सज्जाद थे, ज़ैनब उलिया मकाम थी, तमाम नामूस रसालत की औरतें मौजूद। हाँ अजीज़ों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे, तुम वक्त के इमाम हो, जरा बताओ तो सही, क्या इसी खैमे में जल के मर जाए या अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले? इमाम ने इजाजत दी, ऐ बुबी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, बाहर निकले। खाक पे बैठे हुए एक मर्तबा हुसैन के घर वाले हुसैन का मातम कर रहे हैं और हर तरफ
سے صرف نالے اور شیون کی آواز آ رہی ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو, آپ نے شام غریبہ میں مصائب سنا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے مصائب کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. ہاں جب 11 محرم کی صبح ہوئی ہے, ہاں عزیزو, ایک مرتبہ پھر سے ابن سعد آیا اور آنے کے بعد فوجیوں سے کہتا ہے کہ ساری بیویوں کو اسیر کرو. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ بیویوں کا ہاتھ بسے مشت باندھے جانے لگا. ہاں عزیزو, کسی کا ہاتھ باندھا گیا ہو مجھے نہیں پتا, مگر جب زینب کے ہاتھوں میں رسن بندی ہوگی, ایک مرتبہ ترائی کی طرف رخ کیا ہوگا, آپ پکار کے رہا, اے بھیا باپ, تیری موت کا یقین ہو گیا, تیرے جیتے جی تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ زینب کے بازو کی طرف رسن چڑھائے. ہاں عزیزو, رسن باندھی گئی, زینب کے بازو میں رسن, ام کلثوم کے بازو میں رسن, تمام بیویوں کے بازو میں رسن تھی. ایک مرتبہ وہ بھی تحفہ لایا گیا. یہ امت رسول کا تحفہ تھا وقت کے امام کے لیے. کون سا تحفہ؟ تو کا زنجیر اے بیمار سید سجاد, اب ذرا تو کو زنجیر بھی پہنو. ہاں امام وقت تو کو زنجیر کو پہنا. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب نے محسوس کر لیا, اے بیٹا سید سجاد, کیا چاہتے ہو کہ شدت غم سے خود کو ہلاک کر لو؟ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا. اے بھبی ذرا انصاف تو کرے, ان اشقیاء نے اپنے کشت ہوئے نجس کو تو دفن کر دیا, مگر میرا بابا میرے گورو. آخری منزل ہے مصائب کی, سماعت کیجئے گا. ایک مرتبہ ابن سعد نے ظہر کا وقت آیا, کہا کہ سواری کو بڑھایا جائے, کوفے لے کر کے چلنا ہے. حاکم وقت سے امیر کوفہ سے تحفے بھی لینے ہیں, امیر تحفہ سے انعامات بھی لینے ہیں. ایک مرتبہ سروں کو کاٹا جانے لگا. ہاں عزیزو, اس کے بعد سے جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا, اے سعد کے بچے, تو نے ہماری ایک بھی بات نہ مانی, کم سے کم ایک بات یہ مان لے کہ ہمیں اس طرف سے گزار جدھر ہمارے شہداء کے لاشیں. ہاں عزیزو, پسر سعد نے یہ بات مان لی اور بیویوں کو ادھر سے گزارا گیا جدھر ان کے شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. عزیزو, آپ نے ابھی کسی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنانا کہ میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. ہاں عزیزو, جب زینب نے حسین کا لاشا دیکھا, خود کو چلتی سواری سے زمین پہ گرائے, کوہنیوں کے بعد حسین کے لاشیں پہ, مگر پہچان نہ سکی. تڑپ کے کہا, اے بھیا, ان ظالموں نے آپ کے لاشے کی کیا حالت کی ہے, میں آپ کو پہچان نہیں پا رہی. ہاں عزیزو, یہ بھی جملہ سن لیجئے, یہ آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ جب بیویوں نے رونا شروع کیا تو میدان کربلا بیویوں کے شیون سے بھر گیا. ہاں سب کے نالہ و فریاد کی آواز گونجنے لگی. ہاں عزیزو, یہ آخری زحمت ہے. ہاں عزیزو, جب سب نے رونا شروع کیا نا, پسر سعد سمجھ گیا کہ اب انہیں ہٹانا آسان نہ ہوگا. ایک مرتبہ فوجوں کو اشارہ کیا, تازیانے لاؤ, بیویوں میں لگا. ہاں عزیزو, جب تازیانے بیویوں میں لگائے گئے, سب نے فرات کا رخ کیا. اے ابا, لعنت اللہ علیہ.